Guys, first of all, this is a 10 days program. And today is our first day, that is day one. And by this, we'll be focusing on having this particular thing, junior history faculty. So our aim is very simple. We'll be having some kind of junior history faculty. So you can see some institution, there will be senior faculty. Like I was one of the senior faculty of history, one particular civil service institution. So there will be some kind of assistant or similarly new faculties. They are called as junior faculties. And this is our day one. Today we'll be having certain very important orientation and basic fundamentals of online teaching today. First of all, try to understand this particular part. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. That's why we are having this particular program. Okay, for the last 7 years, I have the experience of teaching from one individual tuition into an institution and into an educational institution or my own startup. അങ്ങനെ ഒരു 7 വർഷം കൊണ്ട് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് I am having this particular quote here. A good teacher is like a candle. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്റെ ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസസും അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ് യു റിസീവ്ഡ് ഇൻ യുവർ PDF note, something that after this post 10 days program, you will be having different opportunities. So starting for today, നമ്മളുടെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ പറയുന്നത് you have next 10 days with having some kind of gap in between. There will be 30 minutes a day session. The basic goal is to create confident, digitally skilled history educators. Not these two words, confident, then digitally skilled history educators. This is something that we are going to practice. And as part of that, we will be having practical sessions. Peer reviews will be discussing the negatives of each and every classes, teaching demo sessions, daily tasks. And these are some of the very important methods that we are going to adopt in these particular 10 days. And finally, the outcome will be, the result will be whether I'll be checking whether you will be eligible to become a junior faculty at Crystal and other partner institutions. This is the basic thing. Okay. Having this particular introduction, let me move to other things. Like, I just want these things from you guys. One is 10 days, I want your commitment to something new learning. It's not like what? Yes, sir. I have more experience than you. For the last 10 years, I am in the field of history. I don't want such kind of people here. I just want some people, those who are ready to have some kind of new learning, to practice something, to make mistake, and to rectify such kind of things. So learning എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് is something very important. So 10 ദിവസം നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കും. 10 days കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് will be issuing certificate from Crystal. And our certificate is valid since we are a registered company in Ministry of Corporate Affairs of Central Government. Then punctuality and active participation, both are very important. So whenever I ask you to turn the videos on, please do that. Whenever I ask you to speak out, just to do that. Such kind of practices are very important here because these are 10 days training session. And you'll be having task submission on daily basis. I'll be giving certain very important tasks in your group, whether it will be in your Telegram or WhatsApp. I think WhatsApp group has been created. That's why WhatsApp. And we'll be having some kind of open to feedback. I'll be giving certain very important feedback. Similarly, you guys are going to give certain very important feedback to other sessions as well. And passion for teaching and history. These are something I just want from your side. One is dedicated commitment, punctuality, and active participation. Task submission also very important. Open to feedback will be there, and passion for teaching. If you're doing all these three things, you will be having 10 days super change. And after this thing, you will be getting certificate and job opportunities. These are some of the things I have to mention. Is that clear to you guys? If yes, please comment in your chat. Yeah, fine. Okay.
Now, let me start with this one, the scope of our subject. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ +1 മുതൽക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ സബ്ജക്ട് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. സോ വാട്ട്സ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് അവർ സബ്ജക്ട്? ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് സ്കോപ്പുകൾ, ആ സ്കോപ്പുകളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഹിയർ. ആൻഡ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ about these examinations like UGC NET History, Kerala SET examination, CUT, PG and UG, even Civil Service Foundation. Simply saying, if you are preparing for any government job examination with the general syllabus, you cannot skip this examination without learning history. Meaning, എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനും ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ കേരള PSC നടത്തുന്ന ഏത് ജനറൽ എക്സാം ആവട്ടെ, UPSC നടത്താനാവട്ടെ, SSC നടത്താവട്ടെ, ജനറൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണോ, ദർ വിൽ ബി ഹിസ്റ്ററി ആസ് എ സബ്ജക്ട്. സോ ആസ് എ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് വളരെ വലുതാണ്. ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ, യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട്സ്, ലൈവ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ലൈക്ക് ലൈവ് ടീച്ചിങ്, MCQ designer, meaning MCQ content creator, PPT script developer. You can do many things. Other than this, you can have what? Social media contents. You can go for subject specific quiz competition, essay writing competition. So there are many opportunities in our subject history itself. So this is just an idea or introduction regarding this one. ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പോകും. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പോകും. അത് നമ്മുടെ ഫോക്കസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചർ ആകണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിന്റെ ബാക്കി ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യാതെ പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ആസ് എ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് you are having many opportunities before you. അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നത്. സിംപ്ലി സെൽസ്. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന 90% ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു അഡോപ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഹൂ ഇസ് ദ ഓഡിയൻസ്? ഹൂ ഇസ് ദ ഓഡിയൻസ്? ലൈക്ക് എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി യു ഗൈസ് ആർ ഹാവിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെമിലാരിറ്റി വിത്ത് ദ സബ്ജക്ട് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് യു ആർ സംതിങ് വെരി പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് ഹിസ്റ്ററി ടീച്ചിങ്. എനിക്ക് ആ ഒരു സെൻസിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ സ്കൂളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. സോ ബീയിങ് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ലൈക്ക് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, എനിക്ക് ഇത് വളരെ പരത്തി പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? ഫസ്റ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആരാണ്, നമ്മൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ക്രൗഡ് ആരാണ്, ക്ലാസ് റൂം ആരാണ്, അവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റെഡി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. Okay, for an example, you guys are going to prepare to teach for UPSC Civil Service Foundation. So the crowd is basically having some kind of taste towards UPSC, right? അപ്പൊ അവരാണ്. ഇനി അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ there will be live mode, recorded mode, hybrid. ലൈവ് ആകുമ്പോൾ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട്, എന്താ പേര്, എവിടെയാ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചതുപോലെ ചെറിയ ക്രൗഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി പറ്റും. ജനറലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ക്രിസ്റ്റൽ. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അവരോട് തുടങ്ങാം. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഹാവിംഗ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതേ സമയത്ത് സംടൈംസ് വിൽ ഗോ ഫോർ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ്, റൈറ്റ്? റെക്കോർഡ് സെഷൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിനെ വളരെ വിശാലമായിട്ടാണ് പറയേണ്ടത്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് അബൌട്ട്
the influence of Ambedkar in freedom movement. So I'll be starting with everyone. We know that Ambedkar is very famous in India. We have this November 26th as a constitutional day because of this particular person. And he's known as the father of Indian Constitution. We know something regarding that one. But you guys know regarding his origin, his background, and how he became the chairman of drafting committee. So such kind of question. കണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈവ് സെഷൻസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഓഡിയൻസിന് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടോക്ക് നടത്താം. റെക്കോർഡഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡ് മീനിങ് വാട്ട്? At the same time, you will be having offline students before you, and your sessions are recorded in the online media itself. So if I am taking one particular offline session here, at the same time, some students can live stream this one. They can watch it as a live stream program. That is hybrid program. So in that situation, just to go for what? A live mode of interaction, starting with the condition of the students. Hi guys, hope everyone are okay. Everyone had their breakfast, right? Similarly, such kind of normal communication. സോ നമ്മുടെ ക്രൗഡ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ. അത് എടുക്കാനുള്ള 3 മോഡുകളാണ് ലൈവ് സെഷൻ, റെക്കോർഡഡ്, ഹൈബ്രിഡ്. ഹൈബ്രിഡ് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയത്ത് ഓഫ്ലൈൻ പിള്ളേർ ഉണ്ടാകും മുമ്പിൽ, അത് ഓൺലൈനായിട്ട് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? Is that clear for you? ഓക്കെ, നോട്ട് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റ്സ് നോട്ട് എഴുതി വെക്കണം. ലൈവ് ആകുമ്പോൾ എന്തെടുക്കണം? അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് എഴുതി വെക്കുക. സ്റ്റെപ്പ് 1, സ്റ്റെപ്പ് 2, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നൗ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മോഡ് അതിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഹാവ്. ഒന്ന്, ക്ലിയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രോപ്പർ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഒരു ഇയർഫോൺ ഇല്ലാതെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഐ എം സെയിങ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി. കാരണം 2 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട്? ആപ്പിൾ. ഒരു ഐഫോൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മാരകമാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു 150 രൂപയുടെ അല്ലെങ്കിൽ 250 രൂപയുടെ ഒരു ഇയർഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താ? അതിൽ നിന്നും എക്കോയിങ്ങും ബീപ്പും സൗണ്ട് മിസ്സിങ്ങും ഒരു ക്ലാരിറ്റി പ്രോബ്ലം വരും. So clear communication should be there, plus clear communication tools also will be there. Okay, I have one particular question for you. How many of you have your own laptop? Okay. Having laptop is one of the best condition that you can go for online teaching, not mobile phone. Otherwise, you should have something like tab. So having laptop is one of the most important condition. So having a good laptop condition, having good network, having internet connection, having good tools are very important for clear communication. Then engaging content. As I mentioned, Ambedkar as a content. Then visualize, you can have PPT, whiteboard, images. See guys, I can take this session even without a PPT, but having a PPT is having some kind of what? More impact on the teaching, right? So these are some of the very important basics. And we'll be having different platforms like Google Meet, Zoom, other LMS platforms, other institutional application or something like maybe OBS, maybe some kind of what? Application integrated LMS platforms like TeachMint. So there are many LMS platforms. So commonly we are using Google Meet and Zoom. So in this application, we'll be using what? Our online teaching. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓഡിയന്റ് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഏത് മോഡൽ, ലൈവ് ആണോ, റെക്കോർഡഡ് ആണോ, ഹൈബ്രിഡ് ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ കഴിവ് മാത്രം പോരാ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ. We should be able to incorporate with many tools. Look guys, one of the tool is writing board with a writing pen.
ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് മാനർ, ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി റീഡബിൾ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി ഷുഡ് ബി ദർ. അതാണ് ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. നൗ സം അതർ തിങ്സ്. ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ആണ്, സെറ്റപ്പുകളാണ് പറയുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് അല്ല, സെറ്റപ്പ്. ഒന്ന്, ഒരു മൊബൈൽ വെബ് ക്യാമറ ഓർ സംതിങ്. ഐ എം യൂസിങ് ജസ്റ്റ് വാട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് വെബ് ക്യാമറ, ഹാവിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സെഷന് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ക്യാമറ ദാറ്റ് ഈസ് സഫീഷ്യന്റ്. നിങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം, ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ, you should turn your videos on always during the class session. That is going to have some kind of huge impact. Think like, guys, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറെ വോയിസ് കേൾക്കും, PPT-യിലെ കോണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ആക്ഷൻ, ആംഗ്യം, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്ന് വരും. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അനദർ കണ്ടീഷൻ. Then ഇയർഫോൺ, otherwise mic, that should be proper and clear. Network connection undo, using a good gadget will be helping for that. Then face should be well light. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മുഖം ഇരുട്ടത്തല്ലല്ലോ കാണുന്നത്, അത്യാവശ്യം ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. That's also good. Then background should be clean and non-distracting. കണ്ടോ, എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം. ഗൈസ്, ജസ്റ്റ് ടേൺ യുവർ വീഡിയോസ് ഓൺ. Yeah, now just to see what's your background. What's your background? You can adjust your room, you can adjust your table or study table, something in the sense that you can have what non-distracting background. So in the case of Apu, she's not in a comfort place, like she may be sitting somewhere else, but that is not good for an online teaching. But the background of Priyalakshmi is that's good thing. Okay, so having a clean and neat background will be having something very good. Like Krishnajit now is using mobile phone. Instead, if he is using what laptop, the visual will be like this one, landscape mode. Priyalakshmi is using laptop. All others are using mobile phone simply. Okay, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതാണ് മോഡ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അന്യ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്, ആ ഡോർ തുറന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അക്ഷയുടെ ഡോർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ വിൽ ബി പ്രൊഫഷണലി ഇൻഡൾജഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. അതിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കണം. എന്നാലാണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് നല്ല റിവ്യൂ കിട്ടുള്ളൂ. റിവ്യൂ സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൗ ഡേയ്സ്. പഠിപ്പിക്കാനും കഴിവുള്ളവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസിന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഷുഡ് ബി സംതിങ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ. അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് വന്നത്. താങ്ക്സ്. ബാക്ക് ടു ഡിസ്കഷൻ. So one is digital device like camera, audio connection, lighting, background. Then posture. Sit straight and maintain eye contact. Everything you are getting my point, right? നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. This is something very important for a good and pleasant presentation. ആ രീതിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. Now communication tips. ഇതോടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്ന്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്പീക്ക് സ്ലോലി ആൻഡ് ക്ലിയർലി. കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യതയോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് എവറിഡേ ലാംഗ്വേജ് മീനിങ് that we are very common with, that we are very familiar with. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, ഭാഷകൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ പക്കാ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഹാവിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഹാഡ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ടീച്ചർ ഫ്രം കാസർഗോഡ്. കാസർഗോഡത്തെ ഭാഷ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ചിലത് മനസ്സിലാവും, ചിലത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. ആൻഡ് അവോയ്ഡ് മോണോട്ടോൺ മീനിങ്, വേരി യുവർ വോയിസ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യം പറയുമ്പോൾ വോയിസ് ഡൗൺ ആക്കിയിട്ടും ചിലത് പറയുമ്പോൾ വോയിസ് കൂട്ടും പറയുന്നില്ല. അത് അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്നതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കും ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. അതാണ് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്പ്.
Is this clear so far? Guys, ഇതൊരു ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ലേ? അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങളോട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇന്ററാക്ഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന PPTയിലോ മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ. ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് കൂടെ ഉണ്ട്, അതോടെ ഞാൻ പറയാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തൽക്കാലം അതിന്റെ ഒരു ടാസ്ക് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പഞ്ച്വലായിരിക്കണം. നമ്മളുടെ ടൈം നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും 6:30 ആകണം നിർബന്ധമല്ല. ദർ വിൽ ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മൈ ട്രാവൽ ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. സോ ബി പങ്ക്ച്വൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോംഡ്. ദെൻ നിങ്ങൾ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് വിചാരിച്ചിട്ട് കോട്ടും സ്യൂട്ടും വേണമെന്നില്ല കണ്ടോ. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഹാവിംഗ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലോക്കൽ തിങ്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി പ്രൊഫഷണൽ ആസ് വെൽ ഇൻ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ടുവാർഡ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് പല വിധത്തിലുണ്ടാകും, പക്ഷെ നമ്മൾ മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. സിലബസിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ മുഴുവനും പറയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആസ് വെൽ ആസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ റിമാർക്കുകൾ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക. യു ക്യാൻ ഹാവിംഗ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് പഹൽഗാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ, ബട്ട് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു സേ ദാറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലോട്ട് പറയരുത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേ പൊളിറ്റിക്സ് ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് യു ക്യാൻ ബ്രിങ് സർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ്. ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മളൊരു ടാസ്ക് തരികയാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും 90% ആൾക്കാരും മൊബൈൽ ഫോണിലാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം, ഒരു 2 minute വീഡിയോ. അതിൽ പറയേണ്ടത് യെസ് ഐ എം പ്രിയലക്ഷ്മി കമ്മിങ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. ഞാൻ എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതൊക്കെയാണ്. ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. കുറെ കാലമായിട്ട് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇനി പഠിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് നല്ലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റൽ നടത്തുന്ന 10 days പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഹിസ്റ്ററിയിൽ എനിക്ക് ആൻഷ്യന്റും മിഡീവലും മോഡേണും ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മോഡേൺ ആണ്. തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒരു 2 minute വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ, അത് നിങ്ങൾ സെൽഫി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഐ പ്രിഫർ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരണം. അത് നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റേഷന്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസിലുള്ള ഒരു കഴിവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് ബാക്ക് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോർട്രേറ്റ്. ഇതാണ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, കിടത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡ് എന്ന് പറയും. അതിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷൂട്ട് നടത്താം. ഓക്കെ, അതില് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും പറയുക, എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയ, ഏത് ഏരിയ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തേക്കുള്ള ടാസ്ക് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇതാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സിലബസ് മാസ്റ്ററി ആണ് പോകുന്നത്. ഓരോ എക്സാമും അതിന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നത്. ഞാനിപ്പോ അത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്ലി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ക്യാമറ റെക്കോർഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഡൺ, ലൈക്ക് ക്യാമറ ഷുഡ് ബി ദർ. That is something very important. Don't miss out this one. This is something very important. So guys, please run your video once again for the last minute. ഞാൻ പറഞ്ഞ hope the task is clear for you, right? Yes, sir. Yeah, make it Yes, much sir. more clear, powerful. This is day 1 and this is the first task we are going to do. Just to try yourself. Okay, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. No need you to be do everything. Just call some other partner from your house and ask them to do capture this particular video. Don't go for shaking. Instead, have a stabilization. Okay, and make sure there is no noise background. Just introduce yourself and post it in your group. Do it today itself. Okay. Sir, one doubt I have to ask. Yeah. Sir, we have to speak in Malayalam or English? Malayalam is fine. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you. I can do it in English, sir. Yeah. You do it in English. Okay. Otherwise, Telugu. Okay. Fine. Okay. So,
English or Hindi? English is fine, right? English is fine. That's fine. That's fine. Hindi also fine, but do it in English. Okay. So guys, that's all for today. We'll be seeing with more updates in your group tomorrow. Okay. Thank you guys. Thanks for joining. Bye. Thank you, All the you, best. sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir.